Hello aspirants, I'm Hema. I work for a Department of Cooperative Audit as an Assistant Director. Firstly, welcome to NCG Competitive Institute. So we know why we are here, right? So briefly, last time ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ meet ಮಾಡಿದಾಗ I did tell you that notification expected ಇದೆ ಅಂತ. So as on that promise, KPSC ಕೂಡ notification release ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ for 319 post. We all know that ಈ ಸಲದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ as well as interview. And this time the time frame has been framed. They have to complete this process within 9.5 months. So take around as a 10 months, right? So if this is a scenario, how can one brace this fight to convert yourself into an administrator, right? So you all dreamt to become an administrator. So this is a time frame that you can take your rebirth in this 9 months as aspirant to administrator, right? So here in NCG Competitive Institute, Institute is coming up with prelims 2026 bilingual. Language is both optional, Kannada, English is there. It is starting by August 9th. See, the courses features are like this: guidance from expert faculties, one-to-one mentorship, not only for mains, also for prelims. How one-to-one mentorship for prelims, if you ask per se, is ಈಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗೋ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್-ಟು-ಒನ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ as well as mock exams will be there. And classes available in offline and online and recorded formats kuda. If you miss one or the other classes, recorded formats alli nimge classes are available, right? One-to-one mentorship, as I said before. Effective time management strategy hege anta helidre, they are going to give you a timetable so that you can fix yourself into that timetable. Per se prelims, for example, right? So ಒಂದು timetable na ತಗೊಂಡು ಓದೋದ್ರಿಂದ you will not waste your time. You will not lose your focus, so that you will be focused enough to complete the syllabus within the stipulated time, right? This is about the program which being offered by NCG Competitive Institute, and it starts from August 9th. Hurry up if you are dedicated enough to crack this 319 notification within 10 months. So ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್, ಸೊ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಿಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್ 1, ರೈಟ್? ಇನ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್ 1 you have current events of national plus international. This is about 40 questions. Then humanities. This is about 60 questions, right? 40 questions and the 60 questions. In paper 2, current events of state issues, plus you have science and technology, plus environment and ecology. This is about 40 questions. This is about 30 questions. And the third will be mental ability will be there. Mental ability for 30 questions will be there. So idana heltiro rationale enike anta I'll tell. See, current events,
current events. Even the science and technology would be majorly on current events. So majorly 110 questions are from current events, right? 110 questions are from current events. If you look at this, what is the importance of going through magazines, going through newspaper is being revealed? Because people say 80 to 90% of question papers are based on current affairs. How they will choose current affairs? If any issues is going on, let's say example, EVMs tamper proof ante, EVMs beda will go back to ballot paper in panchayat election anta ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. So in December 29th, 2024 prelims, there was a question on EVM. So this is how a current event is being linked to a question and to the basic of the subject. Okay. So if I want to go through some of the questions, okay, yav tara irutte. So before going to prelim strategy, ಒಂದ್ಸಲ questions yav tara ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. To travel from Karnataka to Mizoram, ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, minimum number of states you have to pass through. See, they're not asking which are the state you have to cross from Karnataka to Mizoram. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they wanted you to know about India, Indian states, maps, bordering nations, and what is going on between the state, what is going on between the countries. This is the rationale for giving such questions. Cold currents, Coriolis force, the mixing of warm and cold currents. See, this is all basic directly from NCERT of Geography 11th standard. So why I'm telling is this, reading the basic books will help you clear prelims is something which is most important to tell you. Same questions are being drawn from NCERTs. Polar vortex. Polar vortex is not there in NCERT. This is being a news is being repeated in Hindu newspaper every Sunday. Science and technology section ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ polar vortex ಆಗಿರ್ಬೋದು, why Indian monsoon is variable, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೂ polar vortexಗೂ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಟೆನ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ polar vortex, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕಲಿತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ 16 hours 18 hours ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ರೈಟ್? ಸಿ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಟಾಪಿಕ್. ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ current affairs, this is about economy, landforms, all these are there in the textbooks. This is the beauty of going through current events. Which of the following water bodies of Karnataka are included in the Ramsar sites recently, that is in 2024? See, recently in 2024. Current affairs, as I told you before, 110 questions, 110 questions making up to 220 marks, right? Which is more than sufficient for anyone to clear prelims, right? See, bordering state anta bandaga ee time alli 2024 December alli more than 5 questions or nearly 5 questions were from border countries. So yavella country border agutte, Israel hege border agutte, ee tara questions were there. This is, see, this is there in NCERT geography book. If you see the same questions, right? And Karnataka having highest area in terms of square kilometers, see, which is the protected area. See, protected area ನಾವೇನು ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಕಾವೇರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ಯಂತೆ, ಸೊ ಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಂತೆ. somewhere you have to go that extra mile, one step ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಲಾರ್ಜರ್, ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲರ್, ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಗೇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್.
So this was ongoing. So 2024 ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು. So that's why grand order of the chain of the yellow star. See, this is something which are so, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, which are embedded in current events. This is a fact. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ there are many orders for our honorable prime minister as well as a president wherever they go, because of their aura that has been carried through India, that has been ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. there are 24 numbers ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. more than 20 ಇದೆ ಆ ತರ. ನಮ್ಮ ಹಾನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ more than 20 ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಅದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ ಪ್ರೀ ಬೈ half a mark, 1 mark, 2 mark. ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವಂತೂ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿಟಿ, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. So these are the questions. See, topic wise ನೋಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you have to go back to your basics, go back to your current events. So later we'll discuss how we can go back to our basics as well as current events. This is what question about schemes ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕು. That's why so this question is being taken up. UNESCO, because Moidams ಅವಾಗ ತಾನೇ ಆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಹಾಬೋಧಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವಾಗ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇವರೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಬೋತ್ ಫಾರ್ UPSC ಆಸ್ ವೆಲ್ as KPSC. If questions are related to art and culture, prelims, UNESCO World Heritage Sites, you have to be very careful. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೊಯ್ಡಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ಬೋದು later. So vibrant village program, see kind of questions ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ majority of the questions we are seeing here are of current event. See, another area which I wanted you all to remember and register is sports. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 3 years ಹಿಂದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2014 is the current prime minister, every sport is being celebrated in his prime minister office or his residence. ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು. See, look at the importance is being given from such a honorarium head, right? So ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೋ for reading prelims, right? Then one district, one product, Blechy declaration. See, these are the things which will be popping up as a current events. See, snowblind, Mirai, Stuxnet, Ryuk are associated with. See, these are the things which you don't find anywhere in the basic book, anywhere in the booklet format, except current events or current affairs magazine for a year or for a month. So the point here is to tell you current events are most important for you to crack, read. And see, again sport area has come. Islands. So this is a very basic question which is also being repeated in the UPSC as well, because Andaman Nicobar ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this is a strategic islands. You have to be very sure, very know about strategic areas in a strategic island. So that's why Andaman and Nicobar. See, this is something, the question which I wanted to put it upon. Gi-Fi, gigabyte fidelity. See, these are the technological aspects. See, now in ಹೇಳಿದ್ವಿ science and technology, which comes in a second paper, that to 30 marks ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But the same question has come in a paper 1. So there is no strict separation of subject in paper 1 and paper 2 per se. Okay. So these are the kind of questions. ಎಲ್ಲಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಓದ್ಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ.
science and technology, updated knowledge is required for attending science and technology. That's why the question is here. See, chip 4, fab 4, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ 4 ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಷನಲಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಜಿಬೌಟಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿ, ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ will make you or will break you, right? So like superimposition, entanglement, supercomputing, supercomputer, superconductor. So these are something which is always ನಮ್ಗೆ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. AI ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್, ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಭಾರತ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಅವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಭಾರತ್ ರತ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಸೆ, ಸೊ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಬಹುದು. ರೈಟ್, EVM ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್, ದೋಹಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ದೆನ್. ವಿಶ್ವಾಸ್ಯ ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್. See, public goods, mixed goods and pure private goods, merit goods. See, these are the questions where you never heard of. ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ, ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then see, this is agriculture product export. This is a purely a question from agriculture, but still idu budget alli anta bandaga ee tara questions irutte. So reading budget and economic survey is very prime. Reading budget and economic survey is prime because most of the questions, like 10 to 15 questions, budget inda tagondirtare. Okay, deficit financing, finance commission obviously ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. So economic questions ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So Indian money market, GDP deflator, these are all the questions from economic basics, right? Union list, state list, concurrent list. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you may forget, you may miss out. This is how the areas that the prelims questions is being drawn from. Okay. So MSP, blue helmet, NATO plus, see, ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಆಡೆಡ್, 6 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಆಡೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಗೇನ್ ಟು ಲುಕ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ಸಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಓದಿದ್ರೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. UK ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಚಾಗೋಸ್ ಆರ್ಕಿಪೆಲಾಗೋ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿವೈಸ್ ವಿತೌಟ್ ರಿವಿಷನ್ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ reading of newspaper is very important. Okay, classical languages, as I told you, right? Variable objects monitoring. See, these are something which have to be read from current events, because now 110 questions will be from current events anta ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ 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 ಏನಾಗಿದೆ. See, again, border countries, UNESCO. So whatever I'm telling, the same thing is being repeated in the paper, right? Small modular reactor. This was the talk of the time then, 2024. Darian gap. Again, see, geography ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ,
ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ? ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ನೇಷನ್, ರಿವರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದೆಲ್ಲ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಜಾಗ್ರಫಿನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಪಾನ್. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ತೋರಿಸಿದಂತ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಷನಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೆಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಾಟ್ನಿ ಝುವಾಲಜಿ ಓದೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದೋದು, ಬ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಕೈ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ human society. So ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you have to prepare on day to day basis, right? So prelims 2026 ಬರೋಣ. Prelims 2026. So how many days are there? 90 days are there. 100 days ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 90 days ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ for the paper which the KPSC is giving ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೈ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾ, ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಬಿಡೋದು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 100% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಒಂದು 60% ರೀಚ್ ಆದ್ರೂ ಕಟ್ ಆಫ್ ನ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು 400 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ರೋಬೋಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 45% ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ 90 days is that take a test series. Okay, NCG is also giving. Take a test series for prelims. Okay, prelims ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂತಿಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಇಂತಿಂತ ದಿನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂತಿಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಟಿನ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಒಂದು 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೀ ಪಾಲಿಟಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. 1 ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ, 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ, 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. 70% ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ಅವ್ರ 80% ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ಅವ್ರ ನಾನು ಇನ್ನು 50% ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವೀಕ್ಲಿ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 3 ದಿನ 1 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಬುಧವಾರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, 100 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಯು ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದೇ ಡೂ ಅ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಒನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಟೆನ್ ಟು ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮರ್ತ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ 15 days ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವಿಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತೂ ಆಗತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಈಗ 90 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಬರೀ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ? ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೇನ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಡ್ಲಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ 3 months ಇದೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ಜಸ್ಟ್ 2 months ಇದೆ. December 15th is going to be your pre-result, February 12th is going to be your ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆನಾ, ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಮೇನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಫ್ರೆಶರ್, ಒಂದ್ಸಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, you have to sit for exclusively, you have to sit for pre. Why I tell you is that cut-off marks are increasing. See, before and all, cut-off marks on 150 GM ಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು, right? Now it has jumped to more than 198. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ. So ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ ಥ್ರೋಟ್, ರೈಟ್? ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆಟರನ್, ಒಂದ್ಸಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ಸೆ, ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೇ ಫಾರ್ 3 hours ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಪ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೋ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಇನ್ ದಟ್ editorials. It will take 30 minutes for you to go for reading an editorial for a day. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೆಶರ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಓದ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಒಂದೊಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದೊಂದಿನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಪ್, ಹೇಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬ್ರೀಫ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು 10-15 ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ನೀವೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ಇದನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 30 questions, 35 or 40 questions, right? 40 test papers, not questions, test papers na solve ಮಾಡಿದ್ರೆ optimum number of questions for you to be in a safer zone ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗಿವನ್ ದ ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ,
ಒಂದು 30-40 questions out of 200 questions. This is the truth. Okay, in that questions also ಈಗ like statement wise ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎರಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ತರನು ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ you have to prepare for worst, you have to prepare for best. 80 questions in each paper, right? Paper 1 80 question, paper 2 80 question, right? This is most optimistic considering you can also stand at 75 as well, right? So KPSC one prelims, I did it in a single attempt, pre-mains and interview. So prelims sufficiently cut off ginda 20 marks ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. The very reason is that taking a risk taking ability prelims ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ for an administrator. Okay, ಏನಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು? as I told you earlier, ಎಲ್ಲಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವೊಂದಷ್ಟು 41 ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಬರೀ 15 ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ, 20 ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ಇಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸುಮಾರಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು 20 to 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 50-50 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು 10% 15% ಮೆಮರಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ. ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ in that 25 question, after 50 you have to take risk and attend so that you can land up where in 80 or 75. So comfortably ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will end up between 195 to 205. I'm not telling 250, 270, 290 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, because that's all, this are humanly impossible. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಬಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 200 ಆರ್ ನಿಯರಿಂಗ್ 200 ಸೇಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ 200 irrespective of the categories, 200 is the safe score. To arrive at such safe score, ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಬಿಲಿಟಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ inevitable. Okay, test series ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Without test series you lose out the ongoing current affairs, which will not repeat in newspaper also, which will not repeat in magazine also. Okay, fine. The importance of these questions, areas which will repeat, plus ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಇನ್ 90 days, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೈಟ್, ಹೇಗೆ 90 days ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್, ಇಯರ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು 100 pages or 100 to 150 pages ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ತರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇಯರ್ ಚೂಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಪಾಲಿಟಿಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಯೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ 100-150 pages ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಾರ್ಕ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ 20 ದಿನ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ತೆಗೆದು, ಈಚ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ತೆಗೆದು ಒಂದು 50 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು 1.5 ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, 1.5 year ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ರೋಲ್. ಅಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದು ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೊಲಟೈಲ್ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ದೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್,
ಇದೆಲ್ಲ ವೊಲಟೈಲ್, ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ತಲೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ತೀರಾ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿವಿಷನ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಮರೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೊಲಟೈಲ್, ಬೇಗ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಈಚ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅ ಡೇ ಹೇಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? 3 ದಿನ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ಲಾಟ್, ನೈಟ್ ನೀವೇನು 3 ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದ್ 4 ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. 3 + 4 10 ಅವರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ 12 hours 16 hours. ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ 12 ಅವರ್ 13 ಅವರ್ ಓದ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓದೋದು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆ 12 ಅವರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಸೋ ವಯರ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. Every day you have to read, because 110 questions will come from that section. Okay, basic current affairs illinda 90 days ಓದ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್, ಅಗೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, 60% ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಆ 60% ನಿಮ್ಮನ್ನ 205, 200, 212, 210 ಆರ್ 190 ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 30 questions, right? Okay, ಈ 30 questions mark up to 60 marks, right? ಇದು ನಮ್ಗೇನಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ. ಓ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ ಇದಂತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್, 30 ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್, 40 ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ರೈಟ್? ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಡೈಲಿ ಒಂದು half an hour, ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇ 1 hour ಈ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 60ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಐ ವುಡ್ ಟೆಲ್ ಒಂದು 48, 50 ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ 170 or 160 is easy for you. From the rest of how many questions? 170 questions, right? Analogy is this. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದಿನಾನೇ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಗೆ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸಮ್ವೇರ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ 1 marks ಇಂದ 2 marks ಇಂದ ನಂಗೊಂದು 5 marks ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂದಾಗ 3 ಮೆಂಟಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 5 marks ಇಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ half an hour per day. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೋ ಫಾರ್ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ 319 ಇಸ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು, ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಆಲ್ವೇಸ್ 100% ಇರಬೇಕು.
because time is very less. There is no other person who has to motivate for you to go write prelims, nothing like that. Mindset should be sharper. ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ದಿಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ 200 ಅಂತ, 200 ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ವೆನ್ ಯು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದರಿಂದ ಇದೆ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಈ ಮಾಡರ್ನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್, ಗೊತ್ತಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸಮ್ವೇರ್ ಡೌಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆಗಬಹುದಾ, ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಗರಸ್. 10 hours per day ಇವತ್ತಿಂದ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ 90 days. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 10 ದಿನ ಆ ಹಬ್ಬ ಈ ಹಬ್ಬ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು 90 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, NCG ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ UPSC to KPSC, we all know that 90% syllabus is same and the rest of the 10% syllabus is for Karnataka geography, Karnataka history, Karnataka economy. So economy ಅಂದಾಗ ನೆನಪು ಬಂತು budget. Sorry, I forgot this area which I shouldn't have. Economic survey. A minimum 10 questions ಬರುತ್ತೆ, 20 marks. 10 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 8 to 10 ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದ್ 2ರಿಂದ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಬಜೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಎಸ್ ದರ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ದು ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೆ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು PDF ಇದ್ರೆ, compilation idre, please go through. Any schemes which has been announced in that budget year, please note down, because probability of asking such questions is very high. Even if you look at last prelims KS questions also, 2 sala exam ಆಯ್ತು, as you all know. ಒಂದ್ ಸಲ re-exam ಆಯ್ತು. The first paper was budget ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ numbers ಇತ್ತಲ್ಲ, same was repeated in more than 3 questions, 3, 4, 5 questions. ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 statements, in budget alliro huge numbers were repeated in all the 3 statements for a single question. It was a very perplexing situation for a serious candidate also. Confusion bartira, ಆ numbers ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But again it was recorrected and the schemes ಕೇಳ್ಬೋದು, numbers ಕೇಳ್ಬೋದು, GDP ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ, FD ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿ, ಇನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸ್ ವೆಲ್ ಅಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, apart from this, we almost went through all the subjects which are important with the testimonial of prelims paper and with the subject ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿಗರಸ್ 90 days. So we wish you all the best. I wish you all the best from my personal end, also from our best wishes from NCG Competitive Institute as well. Come forward, enroll for a test series. Wherever you are comfortable, you can enroll. Do well so that ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ವರದಾನವೇ ಸರಿ. ಇದೊಂದು ಪರ್ವ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಜಾಯಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.